सब तो पहले अमर जी साहब तुहाडे शुरू करते हैं कि जिहड़ी ये हुण माशाअल्लाह तुसीं चौथे साल चौथी कांफ्रेंस करवाउण जा रहे हो, इहदे अगराज़ मकासद की ने? जिहड़े पहले 3 कांफ्रेंसां होईयां, क्या तुसीं जो तुहाडे ज़हन सीगा कि आप मकसद हासिल करना है, लोगों च ये शूर बेदार करना है, कितना कामयाब होए हो? सब तो पहले जी मैं चौपाल टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करांगा कि बहुत अहम मुद्दे ते गल करन वास्ते सानू मौका दिता गया है। देखो जदों असीं पंजाबी दी गल करदे आ, पंजाबी ते जदों दे असीं जम्मे आ उदों दे साडे अंदर हैगी आ, और असीं चाहते हैं कि पंजाबी जुबान फले फुले वधे, ਇਹਦਾ ਵਧਾ होना चाहिए। लेकिन जिस तरह तुसीं अपने इंट्रो भी गल की है कि कुछ रुकावटां भी हैगियां ने, उन्हां रुकावटां नूं मद्देनज़र रखते हुए पंजाबी प्रचार जिहड़ी साडी तंजीम हैगी आ, उन्हें सोचा कि इंटरनेशनल लैवल ते कोई ऐसा इवेंट किया जाए जिहड़ा कि पंजाबी दे वधा वास्ते दे बचाओ वास्ते अहम किरदार अदा कर सके। तो ये जिहड़ी कॉन्फ्रेंस हैगी है, पिछले 3 असीं कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और बड़ी कामयाबी नाल कर चुके हैं। साडा जिहड़ा बुनियादी मकसद हैगा आ, साडा एक जिहड़ी टैग लाइन भी असीं कहने कि आओ पंजाब ते पंजाबी दी गल करिए। तो असीं ये चाहते हैं कि पंजाब दे जुबान दे जिहड़े मसले ने, पंजाबी जुबान नाल जुड़े हुए और पंजाब दे जिहड़े मुद्दे ने उन्हां नूं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विच सामने लियाया जावे और उन्हां ते भरवीं गलबात होवे। ना सिर्फ उन्हां ते गलबात होवे बल्कि उन्हां दा कोई ना कोई मंतकी नतीजा भी निकले। असीं ये देखते हैं कि जदों इस कॉन्फ्रेंस विच सियासी लोग भी शामिल हुंदे ने, इहदे विच असातिज़ा कराम भी शामिल हुंदे ने, इहदे विच यूथ यूनिवर्सिटियां दी शामिल हुंदी है। ये आम लोकाई दी एक कॉन्फ्रेंस हैगी और इहदे विच इंटरनेशनल लोग भी शामिल हुंदे ने। ते असीं अपना बुनियादी जिहड़ा मुद्दा है हुकूमत दे सामने रखते हैं कि पंजाब विच पंजाबी जुबान पढ़ाई जाए, स्कूलों च लिखाई जाए, पढ़ाई जाए और कम अज़ कम प्राइमरी सतह तक ये जरूर होनी चाहिए है, लागू होवे और ये सरकार दरबार दी जुबान बने। हाँ, कामयाबी सानू कित्थे तक हुई है, ये इन्नी जरूर है कि अज असीं इत्थे एक नैशनल चैनल ते बह के पंजाबी च गल कर रहे हैं, जिहड़ी कि कुछ साल पहले मुमकिन नहीं सी। तो असीं समझते हैं कि कामयाबी असीं बहुत ज़्यादा हासिल की है, लेकिन हजे बहुत कुछ करना बाकी है। एक आम आदमी तक पहुँचना, और आम आदमी तक तो पंजाबी हैगी है, लेकिन सरकार दरबार तक पहुँचना और उत्थे पंजाबी लागू करना, यह हजे साडा एक वड्डा ख्वाब है जिहदे अल असीं तेज़ी नाल टुरदे जा रहे हैं। हर ख्वाब जिहड़ा है वो मेहनत दे नाल ही ताबीर बनदा है ना जी, सच साबित हुंदा है। अफजल साहब तुसीं माशाअल्लाह साडे पंजाबी ज़बान दे मारूफ शायर हो, ठीक है ना जी। ये नाल तुसीं जिहड़े पंजाबी प्रचार है उहदा जिहड़ा लिटरेरी विंग उहदे सदर भी हो। हुण जिहड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी होईयां हुण भी होईयां, और पंजाबी बोलन दा अपनी हद तक है, लेकिन पंजाबी अदब जिहड़ा वा ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिहड़ी उस पंजाबी अदब नूं वधाउण दे विच उहदे नाल लोगों नूं जोड़न दे विच किस हद तक जिहड़ी है वो काम कर रही है। और हुण जिहड़ी चौथी कॉन्फ्रेंस तुहाडी होण जा रही है, जिहड़ा लिटरेरी विंग है तुहाडा, उहने की तैयारियां कीतियां ने, किहड़े लोग आ रहे हैं, वड्डे ना कोई? थैंक यू। मियाँ साहब का एक शेर है कि मर, मियाँ मोहम्मद बख्श होरां दा एक शेर है कि मर मर एक बनावन शीशा ते मार बट्टा एक भन दे, ते दुनिया उत्ते थोड़े रह गए कदर शनास सुखन, अव्वल तां कोई शौक ना किसे कौन सुखन अज सुनदा, जे सुन सी तां किस्सा उतला रमज़ां कोई ना पाउंदा। सो पहली गल तो मियाँ साहब कह रहे हैं कि जरा कि ये सुखन जिहड़ा है शीशा होंदा है किसी भी बंदे दा, हस्ती दा, जात दा, वसेब दा, लुकाई दा। उत्थे उस सुखन दे विच उस पूरी वस्तुओं दी सोचण समझण दा जिहड़ा पूरा एक निज़ाम है या एक विहार है, एक तरीक़ेकार है, उहदे पिछे सारियां सुरां सद्दां अकल दानिश समाजी जिहड़ी सूझ है, फोक और लोक विजडम है, वो सारी दी सारी सुखन चाही हुंदी है। किसी रमज़ दी शक्ल च किसी ओले च वड्डी गहरी गल कीती गई हुंदी है, वो गल शीशा बनदी है सही, जिहदे विच बंदा अपनी सूरत देखदा। ते पंजाबी सुखन दे नाल इह होया कि इहदी कोई लिखती भी 1000 साल 1100 साल दी तारीख है। दुनिया की किसी जुबान च इन्नी लंबी लिखती तारीख सानू नहीं मिलती, घट मिलती। तो ये हुण अगर गोरखनाथ और इस्माइली पीरां तो बाबा फरीद तक लैके आइए, बाबा फरीद तो ख्वाजा गुलाम फरीद तक लैके आइए, 35-40 किस्साकार शायर ने, उहदे विच सूफी फकीर जिहड़ा उन्हां दा फिक्र और फलसफा वो है, वो भी शामिल है। अच्छा हुण ये गल इत्थे आके बैठे असीं ये गल्लां पे करने आ, कॉन्फ्रेंस दे विच लिटरेरी सैशन करदे आ, मुशायरे करने आ,
ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਔਰ ਫਲਸਫਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਸ਼ੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁੱਲ ਕਾ ਮਾਰਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਦੀ, ਭਲਾਈ ਦੀ, ਖੁਦ ਆਗਾਹੀ ਦੀ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ, ਵਨਨੈਸ ਦੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਔਰ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਤਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਅਦਬ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਔਰ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ, 9-10 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ, ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੇਨ ਉਰਦੂ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਗਾਲਿਬ, ਜ਼ੌਕ, ਜਿਗਰ, ਸੌਦਾ, ਦਾਨਿਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਔਰ ਫਲਸਫਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਬਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੱਚਾ ਔਰ ਪੇਤਲਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿਸਲੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੇਨ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝ ਔਰ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਔਰ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ, ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੇਨੀ ਔਰ ਫਿਕਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਖਨ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਡੱਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ 2013 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ 2014 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਪੜਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਜਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੁਲਾਈਏ ਪੰਜਾਬੀ,
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੋਲੀ ਉਸਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁੰਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੀ ਲੱਗੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡੂ ਲੱਗੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡੂ ਦੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਬ ਹੈ। ਪਿੰਡੂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡੂ ਕਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਪਿੰਡੂ ਹਾਂ, ਪੱਕਾ ਪਿੰਡੂ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਸੱਬ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਅਖਵਾਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ AI ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੇ AI ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਸ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਮ ਮਿਲੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਤ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ AI ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਖਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤਦੇ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲਾਚਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੇ, ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਆਮ ਇਦਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਹੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੰਨੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ।